జాఫర్ వాయిస్ వస్తుందా? లోకేష్ వాయిస్ వస్తుంది. లోకేష్ నీ వాయిస్ వస్తుందా? వాయిస్ వస్తుందా? వస్తుంది. ఓకే. హలో హలో చెక్ చెక్. జాఫర్ అన్న వస్తుందా ఆడియో? టెస్టింగ్. హలో వస్తుంది, వాయిస్ వస్తుంది. ఓకే అన్న, షార్ మైక్ ఇది. ఓకే ఓకే. ఓకే. చెక్ చెక్. టెస్టింగ్ 1 చెక్. సార్ వస్తున్నారు సార్? Good morning, sir. Today is another significant day for the AP Police Department as well as AP Fire Services and Disaster Response Department as well, and also for the state of Andhra Pradesh. Particularly, today is a day where we bring in a certain capacity. It's a high-tech capacity to respond to any disaster situations, whether it is a disaster of floods and cyclone, whether it is a building collapse, search and rescue, or whether there is any major road accidents, boat accidents, or even fire accidents. Such kind of a high-tech, state-of-the-art capacity in terms of the disaster response with very quick response time, with such capacities to be mobile and be available in a very dynamic situation, is being introduced in the state with the AP State Disaster Response Force as well as AP State Fire Services and Disaster Response, sir. And similarly, sir, we also have within the police department a capacity to respond to any other emergency, any kind of emergencies, may it be law and order situation, may it be crime situation, or any need where the police has to reach the venue or a scene in a very quickest point of time and with a certain amount of capacity, sir. So today, sir, we are averaging about 6 minutes response time whenever there is a call to the police control room. And that 6 minutes average response time it's a world standard
response time, sir. However, our reaching the spot may not be with all the necessary capacities. It may be in two-wheelers, maybe our Blue Colt, motorcycle patrol, or other regular patrols. So with this introduction of that emergency response vehicles under the ERS, we have also called it as HAWK, they would respond with a certain number of capacities. It will be at least 8 to 10 personnel will be there in each vehicle. And this vehicle will have fitted with all high-tech equipments like radio system, public address system. It will also have a video recording system. It will also have mounted PTZ cameras on the vehicle, and it will also be equipped with mobile tabs where if there is any information that needs to be sent or received. So this emergency response capacity would really augment the police presence and very quickly police intervention to any emergent situation, sir. So it's a very significant day for us, sir. We request our Honorable Chief Minister to kindly give his message. We are also very thankful to our Honorable Chief Minister for the constant support and the guidance that has been given to the police department, particularly in the use of technology and to bringing the change and transformation, augmenting the police capacities with accountability, transparency, and more efficiency and better service of delivery to the citizens of Andhra Pradesh, sir. Thank you very much, sir. ఈరోజు రాష్ట్ర పోలీస్ డిపార్ట్మెంటు మరింతగా బలపరిచే కార్యక్రమంలో భాగంగా రాష్ట్ర పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో ఎఫిషియన్సీని మరింత పెంచే విధంగా, ఎఫిషియన్సీని పెంచడమే కాకుండా సిచ్యువేషన్ను డీల్ చేసేటప్పుడు అక్కడ జరుగుతూ ఉన్న పరిస్థితులను కూడా బేరీజు వేసుకుని ట్రాన్స్పరెంట్గా ఏం జరుగుతూ ఉంది అని తెలుసుకునే పరిస్థితిని కూడా క్రియేట్ చేసి కంట్రోల్ రూమ్కు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ తెప్పించుకొని తద్వారా సరైన నిర్ణయము, అవసరం మేరకు, పరిస్థితుల మేరకు కరెక్ట్ అయిన నిర్ణయం తీసుకునే కార్యక్రమంలో భాగంగా కూడా చేయడం కోసం ఈరోజు వెహికల్స్, ఎక్విప్మెంట్ అంతా కూడా ఈరోజు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్కు ఇంకా అందజేయడం జరుగుతూ ఉంది. ఈరోజు ఇచ్చే వెహికల్స్లో 2 రకాల వెహికల్స్ను ఇస్తూ ఉన్నాం. ఒకటి 14 వెహికల్స్ డిసాస్టర్ రెస్పాన్స్ అండ్ రెస్క్యూ వెహికల్స్. ఇవి ఈ డిసాస్టర్ రెస్పాన్స్ అండ్ రెస్క్యూ వెహికల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి 14 వెహికల్స్ను ఇస్తూ ఉన్నాం. ఫైర్ సర్వీసెస్ డిపార్ట్మెంట్కు, ఏపీ ఫైర్ సర్వీసెస్ డిపార్ట్మెంట్కు 5 వెహికల్స్, ఏపీఎస్డిఆర్ఎఫ్కు, స్టేట్ డిసాస్టర్ రెస్పాన్స్ ఫోర్స్కు 9 వెహికల్స్, మొత్తం 14 వెహికల్స్ ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. ఈ 14 వెహికల్స్లో కూడా ఇంతకు ముందుటికి ఇప్పటికీ తేడా ఏమిటి అని అంటే, ఇంతకుముందు ఏదైనా కెలామిటీ ఏదైనా జరిగితే, ఏదైనా ఫ్లడ్స్ కానీ, సైక్లోన్స్ కానీ, బిల్డింగ్ కొలాప్స్ కానీ, లేకపోతే రోడ్ యాక్సిడెంట్ కానీ, బోట్ యాక్సిడెంట్ కానీ, లేకపోతే ఫైర్ యాక్సిడెంట్స్ కానీ, ఇటువంటి ఏదైనా కానీ జరిగితే మనుషులు పోగలుగుతారు. కానీ పోయినప్పుడు ఆ మనుషులకు సరైన ఎక్విప్మెంటు, సరైన గేరు ఇవేవి కూడా లేకపోతే అక్కడ మనం మనుషులను కాపాడగలిగే పరిస్థితి తగ్గిపోతుంది. అక్కడ మనుషులను అక్కడ సిచ్యువేషన్ ఎఫెక్టివ్లీ డీల్ చేసేందుకు, మనుషులను కాపాడే పరిస్థితి కూడా క్రియేట్ చేసేందుకు ఈ వెహికల్స్లో అంతా కూడా ఆ రకమైన గేరు, స్టేట్ ఆఫ్ ది ఆర్ట్ ఎక్విప్మెంటు, ఆ రకమైన స్పెషలైజ్డ్ ఎక్విప్మెంటు ఇవన్నీ కూడా ఈ వెహికల్స్లో పొందుపరిచి
ఈ వెహికల్స్ను ఆపరేట్ చేయడం కోసం కూడా, ఈ 14 వెహికల్స్ ఆపరేట్ చేయడం కోసం కూడా ఏపీ ఫైర్ సర్వీసెస్కు 5 ఇస్తా ఉన్నాం, ఏపీఎస్డిఆర్ఎఫ్కు 9 ఇస్తా ఉన్నాం. వీటిని ఆపరేట్ చేసేందుకు కూడా 42 పోలీస్ పర్సనల్కు ఏపీఎస్డిఆర్ఎఫ్లోను, 50 ఫైర్ పర్సనల్కు ఏపీ ఫైర్ సర్వీసెస్ నుంచి వీళ్లకు ఈ 92 మందికి దీని మీద సరైన అవగాహన కల్పిస్తూ వీళ్ళకి స్పెషలైజ్డ్ ట్రైనింగ్ కూడా ఇచ్చి ఈ వెహికల్స్ను హ్యాండ్ ఓవర్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. ఈ వెహికల్స్లో ఉన్న ఈ గేరు, ఏ వెహికల్స్లో ఉన్న ఈ ఎక్విప్మెంటు మోర్ ఎఫెక్టివ్లీ ప్రజలకు ఉపయోగపడుతుంది అని చెప్పి ఈ కార్యక్రమం చేస్తా ఉన్నాం. ఇక రెండవది ఎమర్జెన్సీ రెస్పాన్స్ వెహికల్స్ అని, ఇవి కూడా ఒక 36 వెహికల్స్ను పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్స్కు హ్యాండ్ ఓవర్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. ఈ 8 పోలీస్ డిస్ట్రిక్ట్స్ ఏదైతే ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఉన్నాయో, ఈ 18 పోలీస్ డిస్ట్రిక్ట్స్ ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఏదైతే ఉన్నాయో, ఈ 18 పోలీస్ డిస్ట్రిక్ట్స్కు ఒక్కొక్క పోలీస్ డిస్ట్రిక్ట్కు 2 వెహికల్స్ చొప్పున 36 వెహికల్స్ 2 పర్ ఎవ్రీ పోలీస్ డిస్ట్రిక్ట్కు ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. ఈ ఎమర్జెన్సీ రెస్పాన్స్ వెహికల్స్ కూడా సిమిలర్గా నేను చెప్పినట్టుగా దే ఆర్ బెటర్ ఎక్విప్డ్. అవి కంట్రోల్ రూమ్లో అవైలబుల్గా ఉంటాయి. 2 వెహికల్స్ ఎవ్రీ కంట్రోల్ రూమ్లో అవైలబుల్గా ఉంటాయి. ఈ 18 చోట్ల 36 వెహికల్స్ను అందుబాటులోకి తీసుకొని వస్తూ ఉన్నాం. ఈ ఎమర్జెన్సీ రెస్పాన్స్ వెహికల్స్లో రేడియో సిస్టమ్స్, పబ్లిక్ అడ్రస్ సిస్టమ్స్, మొబైల్ ఎన్విఆర్ అంటే నెట్వర్క్ వీడియో రికార్డింగు, వెహికల్ మౌంటెడ్ పీటీజెడ్ కెమెరాస్ అండ్ మొబైల్ టాబ్లాయిడ్, ఇవన్నీ కూడా ఈ వెహికల్స్లో ఇమడబడి ఉంటాయి. ఈ వెహికల్స్తో వెంటనే ఏదైనా ఇన్సిడెంట్ ఏదైనా జరిగితే, ఏదైనా ఎక్కడన్నా ఘర్షణలు కానీ ఎక్కడన్నా ఎటువంటి ఏదైనా జరిగితే వెంటనే ఈ వెహికల్స్ను కంట్రోల్ రూమ్స్ నుంచి డిప్లాయ్ చేయడం జరుగుతుంది. డిప్లాయ్ చేయడంతో పాటు ఈ వెహికల్స్లో ఒక 10 మందిని ఫోర్స్ను కూడా కూర్చోబెట్టి పంపించే కార్యక్రమం కూడా ఈ వెహికల్స్లో ఆ కార్యక్రమం కూడా చేసే పరిస్థితి కూడా ఉంది. ఆ 10 మందిని కూడా ఎవరైతే కూర్చొని పోతారో వాళ్ళకు స్పెషలైజ్డ్ ట్రైనింగ్ ఇవ్వడమే కాకుండా వాళ్ళను గేరు వాళ్ళకు సంబంధించిన ఈ రాయిట్స్ ఇటువంటి ఎన్ని డీల్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళకు సంబంధించిన గేర్, ప్రొటెక్షన్ ఎక్విప్మెంట్ అవన్నీ కూడా ఈ వెహికల్స్లో ఇమర్చబడి ఉంటాయి. అదొకటే కాకుండా ఈ వెహికల్స్ అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఏం జరుగుతూ ఉంది, లైవ్ సిచ్యువేషన్ అనేది లైవ్ రికార్డింగ్ అక్కడ నుంచి డైరెక్ట్గా కంట్రోల్ రూమ్ కూడా వస్తుంది. సో అక్కడ పరిస్థితిని పోలీసులు కంట్రోల్ రూమ్ నుంచి కూడా గమనించుకొని ఆ వెహికల్స్ ఆధారంగా అవసరమైన మేరకు ఇంకా ఎక్కువ ఫోర్స్ పంపించడము, లేకపోతే ఇంకా ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోవాలనో అవన్నీ కూడా చేయడానికి కూడా అవకాశం కూడా ఏర్పడుతుంది. సో ఈ వెహికల్స్ రావడం వల్ల ఒకవైపున పోలీస్ డిపార్ట్మెంటు బెటర్గా రాయట్స్, ఇటువంటి సిచ్యువేషన్స్, గొడవలు, ఇటువంటి సిచ్యువేషన్స్ బెటర్గా హ్యాండిల్ చేయడానికి ఈ 36 వెహికల్స్, ఎమర్జెన్సీ రెస్పాన్స్ వెహికల్స్ ఉపయోగపడతాయి. సిమిలర్లీ ఈ ఫ్లడ్స్, సైక్లోన్స్, బిల్డింగ్ కొలాప్సెస్ కానీ, రోడ్ యాక్సిడెంట్స్ కానీ, బోట్ యాక్సిడెంట్స్ కానీ, ఫైర్ యాక్సిడెంట్స్ కానీ జరిగినప్పుడు మనుషులను ఇంకా బెటర్గా కాపాడగలిగే కాపాడగలిగే పరిస్థితి కూడా ఈ డిసాస్టర్ రెస్పాన్స్ రెస్క్యూ వెహికల్స్ ఏదైతే ఈ 14 ప్రొవైడ్ చేస్తున్నామో వాటి ద్వారా అది కూడా జరుగుతుంది. సో ఈ 14 వెహికల్స్, ఈ 36 వెహికల్స్ ఈ 2 పర్పస్లకు సర్వ్ చేస్తూ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో ఇంకా ఎఫిషియన్సీని పెంపొందించే దానికోసం ఉపయోగపడతాయి. దీనివల్ల రాష్ట్రానికి మంచి జరుగుతుందని పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్కు ఐ విష్ దెమ్ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్. And people have got a lot of expectations from you, and I am fully confident that you would serve the people better, and these services would be put to better use. All the best. Thank you very much, sir. With your guidance, constant guidance has been better service to the people, sir, and particularly, sir, towards that vulnerable sections of the people, the common man and the common members of common public, sir. I'm sure, sir, with your guidance and these kind of capacities that we are building, we will definitely be able to
not only offer better services, but also bring in accountability, transparency within the police department, sir. And towards a rule of law, there are certain attributes which are fundamental and essential. And towards that direction, use of technology, which is one of those tools by which not only police services are better leveraged, but also brings in that amount of accountability and transparency, sir. Thank you very much, sir. I request. ఈ రాబోయే రోజుల్లో దిశకు సంబంధించింది కూడా ఒక పెద్ద వెహికులర్ లాంచ్ కూడా జరగబోతా ఉంది. దాదాపుగా ఏంటన్నా 700 Yes. 100 scooters, sir. వాటికి సంబంధించి కూడా సన్నాహాలు బాగా గట్టిగా చేస్తా ఉన్నారు. చేస్తున్నారు, sir. And also that, sir, we also have that mobile crime scene management. So that is also first of its kind in the country. And it has already, the prototype has already been appreciated by the Honorable Prime Minister and Home Minister of India. And they are taking it as a model for entire country. మనం చేసింది. Mana chesindi, sir. So that is also being launched very soon. Ready, sir. All the best. Thank you, sir. So we request our Honorable CM to flag off Sure. this vehicle, sir. Thank you, sir. Akade, is everybody ready there on the ground? Yes.
థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. వెహికల్స్ వెళ్ళిపోయాయి సార్. థ్యాంక్ యూ సార్.